thank you for joining the online class on Sunday. Basically, we had some introductory concepts on cellular biology or molecular biology. Right? Recording after class here? Yes. So class না করতে কেমন বলার অবস্থা হবে আমি ক্লাসে নাই তার আগে আমি সারাদিন হচ্ছে বন্ধ করতেছিলাম জায়গায় গিয়ে কিন্তু হ্যাঁ অনেক কিছু খাচ্ছি কিন্তু আমরা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা টপিক আজকে আমাদের ফার্স্ট টপিক দেখতে থাকবো আমরা এই অ্যাপ্রোচটা নেব The first thing we'll try to understand the biology behind the problem that we're going to solve. Biological motivations behind the problem. And then we try to convert or transform this problem into a computational problem because biological problems often we cannot solve. Okay? Biologists they solve it in laboratories and wet methods. So we're going to use computational methods. So how the problem in biology might become a problem of computer science. So that's the second step. The third step, we're going to find algorithm, method, data structure, technique by which we can solve this problem. So today's class, the first example of such a problem, very simple rule in C, but we are going to see this approach. So প্রত্যেকটা ক্লাসে আমরা এই অ্যাপ্রোচটা নিই যে একটা প্রত্যেকটা টপিকে একটা biological motivation আমাদের লাগবে because we need to understand why this is happening and then some mechanism so that we can convert this problem into a computational problem. Yeah. It's not always true. It's not always true. যদি করতে পারতাম তাহলে আসলে biology করে করতে পারতাম তাই না? So why we can do this from step 1 to step 2 because of the data and the nature of the data we can do this because the nature of the data is pretty much digital. For example, if you look at, we're talking about 3 sequences, right? One is DNA sequence, so that's a string. RNA sequence, that's another string. And protein, that's another string, right? So, how to store them? How to search them? How to find a common pattern within those strings? Or maybe structures. Structures will also, we can represent them, I mean, any mathematical model we can deduce for them. We can say that, okay, structure, there are atoms, so we can represent the atoms and their positions by x, y, z coordinates. So eventually it's a mathematical model, right? So then we can use computer science. So give the nature of the data, but there's lots of things. Why the structure is like that? That can be explained only by chemistry or physics or biology. So that part we sometimes we need to understand. And then we can look for a suitable algorithm. Okay? So আমরা আজকে একটা প্রবলেম দেখি যে সেটা কি আমরা কিভাবে বায়োলজি প্রবলেমকে আমরা আমাদের প্রবলেম বানিয়ে নিতে পারি। তো আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে origin of replication. So we are already aware of replication, right? What's replication? DNA can copy itself, right? When does it do so? কখন করে এটা? সেল ডিভিশনের সময় করে। যখন একটা প্যারেন্ট সেল থেকে দুইটা চাইল্ড সেল তৈরি করে তখন প্রথমেই DNA দুই ভাগ হয়ে কপি হয়ে যায়। তারপর each of the child cells they inherit these newly copied DNAs as their own. That's called replication. So আমাদের আজকে কোশ্চেন হচ্ছে where does the genome or DNA starts its replication? কোথায় শুরু হয় replication? এই জায়গা থেকে আমরা খুঁজে বের করতে পারি না। That's the problem that we are going to solve. But why it is important to find this particular position where DNA will start its replication? আমরা আমাদের যে অ্যাক্টিভ লার্নিং অ্যাপ্রোচ যে বইটা আছে ভলিউম 1 তার চ্যাপ্টার 1 দেখছি ওকে So genome replication we have already talked about it in the last class. Let's give it a refresher. It's one of the most important tasks. Important এই কারণে যদি জিনোমটা ঠিকমতো কপি না হয় ডিএনএ যদি কপি না হয় তাহলে চাইল্ড সেলগুলো তার কাজ ঠিকমতো আসলে করতে পারবে না রাইট সেল ডিভাইড হওয়ার আগে প্রথমে কি হয় জিনোমটা রেপ্লিকেট হয় একটা ডিএনএ থেকে দুইটা ডটার সেল তৈরি হয় দ্যাটস বেসিক 1953 তে ওয়াটসন এন্ড ক্রিক they
actually discover the structure of the DNA helix, তাই না? এবং তারা দেখিয়েছিলেন যে কোনো একটা অদ্ভুত কারণে, আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা ছবি এঁকেছিলাম যে কোনো একটা অদ্ভুত কারণে এখন আমরা জানি যে প্রত্যেকটা ডিএনএ প্রত্যেকটা নিউক্লিওটাইড টাইপ কি পেয়ার, তাই না? যে এদিকে একটা সি হয় এদিকে কি জি, এদিকে একটা টি হলে এদিকে একটা এ, এদিকে একটা এ হলে এদিকে একটা টি। তো দে হ্যাড সিন যে এরকম একটা কমপ্লিমেন্টারি একটা অবস্থা আছে, তাই না? আরেকটা জিনিস লাস্ট ক্লাসে আমরা বলছিলাম, দেখি সবার মনে আছে কিনা, সেটা হচ্ছে দিস হ্যাজ গট a direction. Do you remember that? What is the direction? 5 and 2, 3 and 3 5 and 3 to 5 and 5 to 3. এদিকে হয় এটা, তাহলে এদিকে হবে, right? Yeah. DNA has a direction. So, তাদের মাথায় একটা প্রশ্ন আসছে যে কেন এরকম কপি করা, এরকম একই জিনিস, because it's almost the redundant information, right? So they were asking that why this information is redundant here. And কেন এটা এরকম করেছে? That time they didn't have an answer because they didn't know exactly how genome replicates itself. And that time Crick actually said something about this structure. They told us that this specific pairing, যেটা তারা বলছে পসিবলি কোন একটা কপিং মেকানিজমের জন্য খুব সুইটেবল। তাদের এটা একটা কনজেকচার ছিল। They didn't have any proof, but they conjectured that most probably এই রিডান্ডেন্সিটা তাদেরকে কপি করতে হেল্প করে। দুটো জিনিস, এটাতে যা ইনফরমেশন এখানে কিন্তু অলমোস্ট সেম ইনফরমেশন, বিকজ একটা জানলে এটা জানবে। তাদের ধারণা ছিল যে নিশ্চয়ই এটা কপিং মেকানিজমের জন্য হেল্প করে, রাইট? And actually that was true. Later on, when it was revealed how DNA copies itself, then we've seen that that's actually true. So actually আমরা খুব layman way, খুব simple way যদি আমরা চিন্তা করি কিভাবে সে কপি করে। So suppose this is the original DNA. আমরা বলতেছি এটা হচ্ছে খুবই simplistic way তে আমরা যদি দেখি, যেটা হয় সেটা হচ্ছে প্রথমে এই ডিএনএটা দুই ভাগ হয়ে যায়, as if জিপ খুলে আমরা জিপ খুলে ব্যাগের জিপ খুলে যাচ্ছে এবং খুলে যায়। দেন প্রত্যেকটা বেজের সাথে একটা করে এনভায়রনমেন্টের মধ্যে, সেলের এনভায়রনমেন্টে প্রথমে আনওয়াইন্ড হওয়ার পর there is an enzyme যার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ। এর কাজ হচ্ছে এই কপিটা করা। সে যেটা করে এই দুইটা, তবে একটা ডাবল স্ট্র্যান্ড ছিল, প্রথমে ডাবল স্ট্র্যান্ডটা খুলে যায়, খুলে গিয়ে দুইটা সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হয়ে যায়। দেন ডিএনএ পলিমারেজ এই টি এর জন্য এখান থেকে একটা এ নেয়, সি এর জন্য জি নেয়, এইভাবে আস্তে আস্তে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড থেকে কপি করে একটা আবার ডাবল স্ট্র্যান্ড বানায়। এদিকে আরেকটা যে সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড ছিল সেখানেও মেবি আরেকটা ডিএনএ পলিমারেজ আসে, সেও কি এনভায়রনমেন্ট থেকে নিউক্লিওটাইডগুলো নিয়ে আরেকটা ডাবল স্ট্র্যান্ড তৈরি করবে। তাহলে দেখেন যে অরিজিনাল যে ডাবল স্ট্র্যান্ডটা ছিল এখানে কি হুবহু একই রকম দেখতে, কি দুইটা ডাবল স্ট্র্যান্ড তৈরি হচ্ছে। Then these two double strands are owned by two child cells and they can continue to work. So একটা ডিরেকশনে কাজ করে। DNA polymerase always works from 2 to 5. So সেখানে কি প্রথমে এখানে A দিবে, তারপর G দিবে এখানে, তারপর C দিবে, তারপর T দিবে। আর এই পাশটা যদি কপি করতে যাই তাহলে কি এখান থেকে কপি শুরু করতে হবে, বিকজ again is 3 prime to 5 prime, মানে আগে এখানে কি A দিবে, তারপর G দিবে, তারপর C দিবে, তারপর T দিবে, ঠিক আছে? So that's replication, simplistic replication, right? The question here we have is origin of replication. এটাকে simply ORIC ও বলা হয়, ORIC, short form for origin of replication. So we are asking the question that কোথায় শুরু হয় এই replicationটা, কোন জায়গা থেকে শুরু হয়? জিনোম তো অনেক বড়। ফর এক্সাম্পল আমরা বলছিলাম যে হিউম্যান জিনোম ইজ 3 বিলিয়ন বেস পেয়ার্স, একটা ভাইরাসের জিনোম মেবি 5000 বেস পেয়ার্স, বা আরো ছোট ছোট জিনোম আছে। এই জিনোমটা কোথায় আসলে origin of replication start হয় and why it is important to know, এটা জেনেই আমাদের কি হবে, right? So
locating ODC is important. কেন ইম্পর্টেন্ট? কিভাবে রেপ্লিকেশন হয় এটা জানার জন্য যেমন দরকারি, এর আরো কিছু বায়োমেডিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন আছে। Let's see what are those applications and why we need to know origin of replication. Something is called viral vectors. Viral vectors. What is a virus? By the way, virus is an organism, right? আমরা একটা organism, virus একটা organism. But virus has got a special technique. ও কি করে? ও যে কোনো সেল মেমব্রেন পেনিট্রেট করে সেলের ভিতরে ঢুকে যায়। ঢুকে কি করে? আমার সেলের ভিতরে আমার ডিএনএ কোথায় আছে? নিউক্লিয়াসে। ও করে কি আমার নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে আমার ডিএনএ এর মধ্যে নিজেকে পেস্ট করে। এর ফলে ওর যে কোডটা ছিল ওই কোডটা কি আমার কোড হয়ে যায়। আমার কি একটা রেপ্লিকেশন মেকানিজম আছে, আমার প্রত্যেকটা সেলে রেপ্লিকেশন মেকানিজম আছে। সো আমার সেলগুলো যখন আমার ডিভাইড হতে শুরু করে তখন ওই ভাইরাসের কোড সবাই কি ডিভাইড, ফলে আমার বিভিন্ন সেলে কি ওই ভাইরাসের ডিএনএটা কপিড হয়ে ছড়ায় পড়ে। এটা ভালো না খারাপ? খারাপ। এটা ভালো হতে পারে কিভাবে? যদি জিন থেরাপি ইউজ করি। খারাপ এটা, ভাইরাসগুলো ক্ষতি করে। But if we can create a viral vector and insert a gene into that viral vector, vector is a carrier, right? It can carry a DNA and it can paste it to the host DNA. Host DNA ভিতরে গিয়ে সে পেস্ট করে দেয়। তাহলে এখন আমি জানি যে কোনো একটা প্ল্যান্ট বা কোনো একটা হিউম্যান বডিতে কোনো একটা জিন কম আছে, তাহলে ওই ডিএনএটা যদি আমরা সিনথেসাইজ করতে পারি, ওই সাপোজ কোনো একটা বডিতে কোনো একটা পার্টিকুলার জিন অ্যাবসেন্ট। কেন অ্যাবসেন্ট? বিকজ তার ডিএনএ কোডের মধ্যে ওই জিনটা নাই। তাহলে আমি আমার ল্যাবে I can synthesize that DNA and I put that into a viral vector and I can insert it into the human cell or plant cell or whatever. তাহলে এই ভাইরাল ভেক্টর গুলো কি ওই অর্গানিজমের হোস্ট সেলের সেল মেমব্রেন ভেদ করে গিয়ে আমি যেটা পাঠিয়েছিলাম জিনটা ওইটা পেস্ট করে দিবে। যদি আগে থেকে ওই প্ল্যান্টের জিনটা না থাকে, এখন তাহলে আছে, then it starts to replicate তার অর্গানিজমের জন্য কি প্রয়োজনীয় জিনটা ওইটা থেকে পেয়ে যাবে। Does it make sense? So this is good for medical science, agriculture, right? Yes. So viral vectors are genetically engineered mini genomes, ছোট ছোট জিনোম। কি করে? তারা হচ্ছে সেল ওয়াল পেনিট্রেট করে কপি করে। এবং they were first used in 1980s to create frost resistant tomatoes and pesticide resistant corn. তার মানে এই কর্নের মধ্যে বা টমেটোর মধ্যে ওই জিনটা অ্যাড করে দিলে this gene may be acquired from some plants who are natively grown in cooler places, right? তাহলে ওই জিনটা টমেটোর মধ্যে চলে গেল and then it started to replicate the particular gene, right? So it's interesting. এবং এই জিনিসটা হিউম্যান বডিতেও করা হয়েছিল। In 1990, gene therapy was first successful in humans when it saved the long life of a 4-year girl. এই বাচ্চা মেয়েটা আসলে ছোটবেলা থেকে অনেকগুলি ইমিউন জিন কাজ করতো না। ইমিউন জিনসগুলো কি? ইমিউনিটি আমাদের ফাইট করে, ডিজিজ ফাইট করে। আমাদের বডিতে যখনই কোনো আউটসাইড ফরেন কিছু একটা চলে আসে, ভাইরাস চলে আসে, তখন ইমিউন জিনগুলি তৈরি হয় এবং দে ক্রিয়েট প্রোটিনস which will eventually fight with those foreign bodies. তাহলে আমাদের বডি থেকে সারাক্ষণ ইমিউন জিনগুলি কি কাজ করে যখন দরকার। তাহলে ইমিউন জিন যদি কারো বডিতে তৈরি না হয় তার অবস্থা কি করে দেখেন? দ্যাট পারসন উইল ডাই, জাস্ট ডাই। কারণ একটা ছোট্ট জন্ম নিয়ে কেউ মারা যায়। এই জন্য এই বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করে তারপর থেকে ওকে দীর্ঘদিন একটা স্টেরাইল এনভায়রনমেন্টে রাখতে হয়েছে, যাতে করে কোনো ধরনের বাইরের কোনো কিছু তাকে ফরেন কিছু তাকে অ্যাটাক করতে না পারে। এটা এই লাইফ সার্ভাইভ করা তো টাফ, তাই না? সো দেন দে ট্রাই টু গিভ হার সাম, এই ডিজিজটার নাম ছিল সিভিয়ার কম্বাইন্ড ইমিউনিটি ডেফিসিয়েন্সি ডিসঅর্ডার। সো ডিজিজটা ওয়াজ ভেরি ইনটলারেবল। সো তাকে এই জিন থেরাপিটা প্রথম দেওয়া হয়েছিল। And this, she survived for a while. She didn't survive in the long run, but it took a better life. She didn't take it. So these are the examples of gene therapy and viral vectors. Now the question is,
অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন জেনে কি হবে? ভাইরাল ভেক্টর তো বুঝলাম, রাইট? নাও ভাইরাল ভেক্টর কি করে? জিনোমে গিয়ে কি সে কপি করে, বাট ইফ ইট কপিজ ইটসেলফ in the origin of replication, then something wrong might happen. যদি origin of replication যদি সে রিপ্লেস করে ফেলে, তাহলে আমাদের কোশ্চেন জাগে তাহলে রেপ্লিকেশন হবে নাকি হবে? কারণ আমরা লাস্ট ক্লাসে বলছিলাম কি প্রোটিনগুলি ডিএনএ তে যায়, গিয়ে কি বাইন্ড করে নিতে। ডিএনএ পলিমারেজ ইটসেলফ ইজ অ্যান এনজাইম। ও কি করবে তাহলে কোন জায়গায় বাইন্ড করবে, তাহলে যদি আমার ভাইরাল ভেক্টরটা ওই জায়গা থেকে রিপ্লেস করে দেয় তাহলে সে আর ওই জায়গাটা চিনবে? তো তাইলে আমাদের ভাইরাল ভেক্টর ডিজাইন করার সময় we should know RNA-টা দেখতে কেমন, and we should avoid that while designing that viral vector. We should avoid that place. তাহলে আমাকে এই কারণে ভাইরাল ভেক্টর ডিজাইন করার সময় আমাদেরকে আসলে জানতে হবে যে RNA কোন জায়গাতে আছে, so that the viral vectors can avoid it. Yes, that's a very good question. আমরা তো অরিসি বাঁচাতে চাচ্ছি, কিন্তু অন্য জায়গায় যদি আরো কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিন থাকে ওইটা রিপ্লেস করলেও কি ঝামেলা আছে। তো ভাইরাল ভেক্টরকে এমন এক জায়গায় নিতে হবে যেটা হার্মলেস। কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো হচ্ছে রিপিটস এন্ড মে নট বি ইউজফুল, ওই সব জায়গাতে তাহলে রিসার্চ করতে হবে, রাইট? গুড কোশ্চেন। ডিএনএ পলিমারেজ যখন যায়, ডিএনএ পলিমারেজ যাওয়ার আগে নাও ডিএনএ থেকে লম্বা একটা জায়গা, তাই না? মানে পেছানো জায়গা, লম্বা জায়গা না পেছানো জায়গা, কোথায় আমি বাইন্ড করবো, রাইট? ডিএনএ পলিমারেজ বাইন্ড করে এখানে বাইন্ড করে, এই জায়গাগুলো হচ্ছে অরিসি। Before DNA polymerase goes there is another enzyme যার নাম হচ্ছে DNA AA। ও করে কি অরিসিতে গিয়ে নিজেকে বাইন্ড করে, এবং সে হচ্ছে DNA polymerase-কে দেখে নিয়ে আসে। কথা হচ্ছে এর যে বাইন্ড করে, কি দেখে এটা বাইন্ড করে? For example, if I give you an address, you can find that address, right? How? Because প্রত্যেকটা রোডের নাম দেওয়া আছে, প্রত্যেকটা বাড়ির সামনে একটা নাম্বার দেওয়া আছে, তাই না? তো এরকম কোনো মেকানিজম কি আছে কিনা এই DNA or DNA polymerase এদের নিশ্চয়ই এরকম কোনো মেকানিজম আছে। So we are trying to go to the second step, how to solve the problem. Problem কি বোঝা যাচ্ছে? বায়োলজিক্যাল মোটিভেশন পাওয়া গিয়েছে। Why we need to solve this? Now this is not a computerized problem, তাই না? বায়োলজি সেটা কিভাবে সলভ করবে? Any idea? অ্যাড্রেসটা খুঁজবে। সো প্রবলেম হচ্ছে ডিএনএ স্ট্রিং দেওয়া আছে একটা, আমরা ধরুন ডিএনএ একটা স্ট্রিং দেওয়া আছে, আপনাকে ওখান থেকে লোকেশন বের করতে হবে যে লোকেশনটাতে অরিজিন অফ রেপ্লিকেশন থাকতে পারে। ইজ দিস এ কম্পিটিশন প্রবলেম? না, you can solve this. Can you solve this? অনেক ডেটা থাকলে করতে হবে। ও মেশিন লার্নিং এর বিষয়ে কথা বলতেছে। যারা মেশিন লার্নিং জানে না তারা সলভ করতে পারবো? পারবো না, it doesn't make sense. বায়োলজিস্ট কি করবে? বায়োলজিস্ট সম্ভবত যেটা করবে, সে যেটা করতে পারে, সে ডিএনএ স্ট্রিংটা নেবে, নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাটবে, কেটে দেখবে সেলটা ডিভাইড হয়ে, বারবার কাটবে কিন্তু দেখবে যেটা কাটা যায়, বারবার কাটবে কিন্তু দেখবে যে সেলটা ডিভাইড হয়ে যাবে। যদি দেখে যে কাটার পরও সেল ডিভাইড হয় তাহলে ওইটা অনেসি না, আর কাটার পরে যদি দেখা যায় যে হচ্ছে না তাহলে ওইটাই কি অনেসি। হোয়াট এ নাইস টেকনিক। So how long it will take? 3 মিলিয়ন বাদ দিলাম, ছোট্ট 5000 সাইজের যদি জেনোম নেই সেখানেও কি it's not a good idea, right? It's not a good idea. So biologists কেউ কাজ করতে দেন, আমরা একটু দেখি যে আমরা একটু করতে পারি কিনা। So কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট কি করবে? কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট অনেক কিছু করতে পারে, তার আগে আমরা একটু দেখি যে আসলে নলেজ কিভাবে কাজ করে, নলেজ অবজারভেশনের উপর বেস করে আছে। So we first of all যখন আমরা সলভ করতে চাই একটা প্রবলেম, আমরা একটা হাইপোথিসিস নিয়ে আসি based on our observations. হাইপোথিসিস আনলেই তো মানবে না, ওটা থিওরি হতে সময় লাগে না। কখন থিওরি হয়ে যায় হাইপোথিসিস? When you gather some more evidence supporting that hypothesis, it might become a theory. Theory কি আজীবন সত্য থাকে? When somebody contradicts it, it falls, right? Newtonian theories. ওটা অনেকদিন চলছিল, তারপর কি false হয়ে গেছে। আইনস্টাইনেরটাও কি সব জায়গায় কাজ করে না, তাহলে বায়োলজি তো দেয়। তো আমরা অবজারভেশন করতে চাই প্রথমে,
ছোট ছোট সিম্পল অবজারভেশন দিয়ে স্টার্ট করি। ফার্স্ট অবজারভেশন হচ্ছে একটা ব্যাকটেরিয়াল জিনোম। কেন ব্যাকটেরিয়াল জিনোম দিচ্ছি? বিকজ দ্যাটস সিম্পল। আমাদের হিউম্যান বডিতে ক্রোমোজোম কয়টা? 46, 23 পেয়ার্স। তো কোথায় না কোথায় ওয়েসি আছে কি জানি, তার চেয়ে আমরা সহজ একটা জিনোম যেটা একটাই ক্রোমোজোম, এই ইজি হবে এটা বের করা, তাই না? এবং আমরা এমন একটা নেই যেটা হচ্ছে একটা সার্কুলার একটা ডিএনএ আমরা হয়তো নিলাম, আচ্ছা নিলাম এই ডিএনএটা, এবং এটা খুব বেশি বড় হয় না, সাধারণত ওই কয়েক শো বা কয়েক হাজার লেন্টার থাকে, ইজি হবে। লেটস সলভ দ্য ইজিয়ার প্রবলেম। তো আমরা একটা ব্যাকটেরিয়ার জিনোম, ছোট্ট ব্যাকটেরিয়াল জিনোম যেটা সাইজ কম, আমরা জানি যে এটার অরিজিন কোথায় আছে, এটাই হচ্ছে তার অরিজিন। হ্যাঁ আমরা জানি কোন একভাবে বায়োলজিস্ট থেকে বের করে। নাও আপনার কাজ হচ্ছে এখান থেকে থিওরি বের করা, whether it's possible to decipher, how to, মানে কিভাবে আমরা জানবো যে এখানে আছে। হ্যাঁ গুড কোশ্চেন। আপাতত ধরলাম একটা, আপাতত ধরলাম যে একটি অরিসি আছে এবং এটা হচ্ছে you know the bacteria, right? The various bacteria. এখন এইখানে তাহলে টোটাল কলেরার যে এই ব্যাকটেরিয়াটা, এটার সাইজ একটু বড়, but this part is the odyssey, right? This part is exactly where our friend DNA binds itself, and then it calls DNA polymerase to start the replication. তো এখান থেকে কোনোভাবে কি বেশি থাকার উপায় আছে? ওই যে বলছে ডেটা বলে পারবে, দিস ডেটা এরকম বের করে। গুড। তাই আমাদের একটা অ্যাজাম্পশন আপাতত হচ্ছে there must be some hidden message like house address or something, right? যেটা দেখে DNA চিনতে পারে যে এটাই সেই 10 নম্বর বাড়ি, তাই না? সো উই ওয়ান্ট টু সলভ দ্যাট। এখন একটু বেটার হয়েছে আমাদের চিন্তা ভাবনাটা, বাট স্টিল ইটস নট সলভেবল। সো দ্য আইডিয়া ইজ, তো আমরা বলছিলাম যে ইনিশিয়েশনটা কে করে? ডিএনএ করে। ডিএনএ কি করে? সে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে নিজেকে বাইন্ড করে, যে জায়গাটার নাম হচ্ছে ডিএনএ বক্স। ওই বক্সটা ইউজ করবে একটা হিডেন প্যাটার্ন, ওই যে বাড়ি নাম্বার, এটা তো নাম্বারটা মনে কোনো কাহিনী নেই, সব কি ছোট ছোট স্ক্রিন, রাইট? সো দেয়ার মাইট বি এ স্ক্রিন যেটা দেখে ডিএনএ বোঝে যে এখানে আমাকে বাইন্ড করতে হবে, সে বাইন্ড করে, তারপর সে হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজকে ডেকে নিয়ে আসে। সো আমার প্রবলেমটা কম্পিউটার সায়েন্সের ভাষায়, a string is an input, and within that string I have to find a smaller string which might be a hidden message to the DNA enzyme which tells it to bind itself. Can you read this? Okay. This is from one of the first investigation গোয়েন্দা গল্প পড়েছিলাম আমরা, উইকিপিডিয়া একটা গল্পে এডগার অ্যালান পো একটা গল্পের উপরে লেখা ছিল, where the English letters has been encrypted using some other symbol. আপনি যখন জানলেন যে এটা হচ্ছে ইংলিশ সেন্টেন্স, তখন আপনি কি করবেন? When you see the patterns or repeated things, কি? এটা বলার আছে না? This is repeated many times. ইংলিশে তাহলে সবচেয়ে বেশি রিপিটেড কি? ই, তারপর T, তারপর H, T, H, E, article. So if I replace that with T, H, E, now it's becoming more meaningful, right? So, তার মানে if English is a language, it must have a grammar, and in that grammar or language model, there must be some articles which are repeated more frequently than others. তাহলে ওটা ধরতে পারি, তাহলে আসলে পিছনে এনক্রিপশনটা ধরতে পারা যাবে। সিমিলারলি we can make a hypothesis যে ডিএনএ এর একটা এরকম গ্রামার আছে এবং কিছু একটা নিশ্চয়ই ডিএনএ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে কি রিপিট হয়, প্যাটার্ন আছে একটা যেটা হচ্ছে রিপিট হয়। তাহলে ওই যে আমার কলেরার যে ডিএনএ বক্স, ডিএনএ এরিয়া ছিল, সেখানে আমরা গিয়ে ট্রাই করতে পারি যে এখানে কোনো কিছু রিপিট হয় কিনা, রাইট? So the first problem, now this problem is becoming a computer science problem.
মানে প্রবলেমটা কি আমি হচ্ছে একটা বড় স্ট্রিং এর মধ্যে রিপিটেডলি আসতে থাকে এমন একটা ওয়ার্ড খুঁজতেছি, এমন একটা স্ট্রিং খুঁজতেছি, পিওরলি কম্পিউটার প্রবলেম, রাইট? নো মোর বায়োলজি। তাইলে আমাদের এই প্রবলেমটার নাম কি? প্রবলেমটার নাম হচ্ছে frequent words problem. Given a text, can I find out how many times this pattern appears within this text? এটা বের করা কোনো কঠিন ব্যাপার না। অরিসি একটা ধরে নিচ্ছে, হ্যাঁ। ও আপাতত আমরা জানি না কোথায় পৌঁছে। অরিসি একটা ধরে নিলে আমরা একটা স্পিকার করতে এখানে একটা জিনিস রিপিটেড করবে। কোনো কারণে ওই এডগার অ্যালান পোর খুবই এই গল্প দেখে মনে হয়েছে। এখন যদি এখানে আমি গিয়ে দেখি যে আসলে কিছু রিপিটেড হয়, তখন আমার সন্দেহ বাড়বে। ইফ সামথিং আনইউজুয়াল হ্যাপেন্স হিয়ার, দেখি আমরা একটা চেক হয়ে গেল। Yeah, we just have a guess. যে নিশ্চয়ই কিছু একটা দেখে করে। এই গেসটা বলুন তো। I don't know. মানে 3 লেন্থে, 4 লেন্থে, 5 লেন্থে, 10 লেন্থে, I don't know. So these are the questions. Let's see. আগে অবজার্ভ করি আমরা। So this is a very simple algorithm, right? Now the idea is you have a string and maybe you don't know the length, but you can set the length k and k can vary, right? What about k equal to 1? Is this a good idea? It's not a good idea. Why? এখন সব জায়গায় আছে, ওইটা দেখে সে আলাদা করবে কিভাবে? So 1 may not be a good idea. Is k equal to 2 a good idea? No. Still no. Is k equal to 3 a good idea? Maybe, but still it's repeated almost everywhere, right? So k equal to 3 থেকে maybe since I don't know k, so I can start from k equal to 3 and I can see যে k equal to 3 যতগুলি প্যাটার্ন আছে k equal to 3 থেকে ওগুলি এখানে ফ্রিকোয়েন্টলি আছে কিনা, k equal to 4 সাইজের আছে কিনা, 5 সাইজের আছে কিনা, 6, 7, 8 বিভিন্ন সাইজ ভ্যারি করে করে আমি দেখতে পারি যে ডিএনএ এই বক্স যেটা এই যে জায়গাটা অরিসি ওইখানে is there any pattern that occurs more frequently compared to others. So the problem in computer science that we are looking for একটা স্ট্রিং থেকে আমরা চেষ্টা করছি যে এমন একটা সাবস্ট্রিং বের করতে যে সাবস্ট্রিংটা অনেক বেশিবার পাওয়া যায়, বিভিন্ন লেন্থের সাবস্ট্রিং আমরা খুঁজবো। তাহলে আমি যদি এইটা একটা অ্যালগরিদম তৈরি করি which should be very easy to solve. This is something like this, and here what I see that the string হচ্ছে ইনপুট, এটা হচ্ছে k এর ভ্যালু। সো k এর ভ্যালু আমি হচ্ছে বিভিন্ন লেন্থের আমি সো k ইকুয়াল টু যদি সাপোজ 3 হয় তাহলে আমি কি করতেছি সাবস্ট্রিং তৈরি করতেছি k সাইজের এবং ওই টেক্সটের মধ্যে প্যাটার্ন কাউন্টার করতেছি। এবং আমি এটা কোথায় জায়গায় স্টোর করে রাখতেছি, তারপর যেগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিমাম সেগুলো আমি হচ্ছে জাস্ট প্রিন্ট করে দিচ্ছি। ইফ আই ডু দ্যাট, এই হচ্ছে আমার ভিডিও কলের সেই জায়গাটা, তাই না? এখানে দেখেন যে বিভিন্ন লেন্থের উপর যখন রান করতেছি, these are the things that I found. k equal to 3 তে আমরা কয়টা পেপার পেয়েছি? একটা, তার নাম হচ্ছে PGA। সেটা কয়টা পেয়েছি? 25 times. This is a high, very high, right? But is it unusual? Maybe it's unusual, right? Because একটা এরকম কয়টা পেপার আছে 3 সাইজের? কয়টা? 64 এর মধ্যে আনইউজুয়াল এটা হাই, তাই না? এটা একটা সন্দেহের জায়গা। equal to 4 এর দুটো পাওয়া গেছে ফ্রিকোয়েন্সি, তাদের ফ্রিকোয়েন্সি কত? 11। এটা একটু আনইউজুয়াল হতে পারে। equal to 5 ও একটু আনইউজুয়াল, দুটো পাওয়া গেছে, তার দুটো কি 8 সাইজ। equal to 8 is not unusual, একটা পাওয়া গেছে, ওইটা 8বার পাওয়া গেছে। equal to 7 এত আনইউজুয়াল না, 8 unusual, মানে ওটা equal to 9। চারটা পাওয়া গেছে, চারটা তিনবার বের পাওয়া গেছে, কিন্তু বড় লেন্থের প্যাটার্ন রিপিটেটিভ হচ্ছে, এটা আমাদের একটা সন্দেহের জায়গা। কিন্তু those who know probability you can find out যে একটা 9 লেন্থের প্যাটার্ন পাওয়া অনেক হার্ড, বারবার পাওয়া, তিনবার পাওয়া আসলে হার্ড, রাইট? ভালোই হার্ড এটা। কতটা হার্ড ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট, কারণ একটা মিলে যাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1/4, 9টা মিলে যাওয়ার প্রবাবিলিটি হচ্ছে 1/4 টু দি পাওয়ার
না, ইটস এ ভেরি স্মল প্রবাবিলিটি। এবং এই যে স্ট্রিংটা, এটা লেন্থ কি খুব বেশি বড় না, তো এটাকে যদি গুণ করি আমি ওই ছোট প্রবাবিলিটি দিয়ে, নাম্বার ইজ ভেরি স্মল, সেটাকে 3টা পাওয়া গেছে, ইটস ভেরি আনইউজুয়াল। সো এটা আমাদের একটু সন্দেহের জায়গা। কে দেখছে বলো? আমার যদি ওআইসি একটা থাকে একটা স্ট্রিং মানে একটা জিওমেট্রি সো ওটা কাউন্ট আউট মানে বা এটা খালি একবারই পাবে ওকে আর মানে আমার ওআইসি যদি একটা আমার প্যাটার্ন তো ওই প্যাটার্নের মানে একবারই তো এক্সিস্ট আমি জানি না, মানে অন্য কোথাও আছে না, অন্য কোথাও থাকতে পারে। এই জায়গাতে পাচ্ছি হচ্ছে আমি 3বার, রাইট? 4টা স্ট্রিং, কিন্তু আরো যেরকম অন্য জায়গায় থাকতে পারে, তখন আমি খুঁজে পাবো না। আমার ওআইসি স্যার একটা ওডিসি একটা, কিন্তু ওডিসি বাদে বাকি জায়গাতে এই স্ট্রিংটা প্যাটার্নটা রিপিট হয় কিনা, উই হ্যাভেন্ট সিন দ্যাট, রাইট? ওটা তো সমস্যাই। রাইট, রাইট। একবার পাবো না, আচ্ছা ওকে, আই গট ইট। কেন একবার পাওয়া যায় না? বাইরেতে কোনো কিছু কেন একবার নাই? কারণ বাইরেতে যখন কপি হয়, ইটস এরর প্রোন থিং, রাইট? তো এই জন্য কি মাল্টিপল কপিজ ওকে, এটা আমরা হাইপোথিসিস, রাইট? why it carries multiple copies? Because পুরো একটা মুছে গেলেও যাতে অন্য কপিটা থেকে যায় এবং somebody can recognize it. So it's unusual here যে এখানে পাওয়া যাচ্ছে, but we still do not know যে অডিসির বাইরেও কি এই প্যাটার্নটা এক্সিস্ট করে কিনা, সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে। তাহলে আমাদের হাইপোথিসিসটা আরেকটু কনফার্ম হতে শুরু করবো আমরা। আর একটা ব্যাকটেরিয়া দেখে কি আমরা এটা কনফার্ম হতে পারি না? আরো ব্যাকটেরিয়া দেখতে হবে, যদি সেখানে একই জিনিস পাই তখন আমি আরো বিলিভ করতে শুরু করবো যে দিস মাস্ট বি দ্য কেস। সো এই যে 4টা পাওয়া গিয়েছে, এই 4টাকে আসলেই 3বার করে পাওয়া যায়, রাইট? 4টা, এই 4টা এখানে 3বার করে আছে। নাও এদের মধ্যে কেউ একটু অদ্ভুত কেন? এদের মধ্যে কেউ একটু অদ্ভুত কেন? এদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে কিনা নিজেদের মধ্যে? রাইট, একটা কমপ্লিমেন্টারি। সো ইফ ইউ লুক ক্লোজলি ইউ উইল সি দ্যাট এটা একটা কমপ্লিমেন্টারি। মানে এটা কি? এই যে এখানে তো দেখা যাচ্ছে এই দুইটা আছে, কিন্তু এইটা একটা কমপ্লিমেন্টারি। হোয়াট ইজ কমপ্লিমেন্টারি? কমপ্লিমেন্টারি মিন্স if I have a DNA string here A T G A T C A A G, that's the first one, right? So এখানে কি হবে? C, এখানে কি হবে? T, এখানে হবে T, এখানে হবে G। Now we read it this way, right? আপনি এটাকে এইদিকে রিড করেন, এটা কি? এদিকে রিড করলে কি পাওয়া যায়? C T T। সো এই স্ট্রিংটা রিভার্স কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এই স্ট্রিংটা, রাইট? এইটা কি আরেকটু সারপ্রাইজিং না যে 4টা লেন্থে এবার পাওয়া গেল, এর মধ্যে আবার একটা রিভার্স কমপ্লিমেন্ট। এইটা তো মানে এমনি র্যান্ডমলি হওয়ার কোনো কারণ আসলে এখন মনে হচ্ছে না। কারণ ইদার একটা স্ট্রিং অথবা তার রিভার্স কমপ্লিমেন্ট এই রিজনটাতে more frequently, they are present more frequently compared to others. রিভার্স কমপ্লিমেন্ট কেন আছে? কারণ দুইটা স্ট্র্যান্ড কোনটা থেকে কপি হয় দুইটা তো আমরা কি সেল ডিভিশন আলাদা হয়ে যাবে, সো দুই জায়গাতে অবশ্যই কপি হতে থাকবে। ওকে, দ্যাটস ওয়াই রিভার্স কমপ্লিমেন্ট ইজ। সো দিস ইজ মোর আনইউজুয়াল। তাহলে আমাদের সন্দেহ আস্তে আস্তে একটা হাইপোথিসিসটা থিওরির দিকে যাবে। অলরাইট, ইয়েস। So now let's search for the whole cholera genome. Whole cholera genome দেখি যে ওই স্ট্রিংটা বা তার রিভার্স কমপ্লিমেন্ট কতবার আছে, কোন জায়গায় আছে। এই জায়গাগুলোতে 17বার আছে। খুব বেশিবার নাই, কিন্তু খুব বেশিবার নাই, 17বার মাত্র আছে। এবং লোকেশনগুলি বের করছি আমরা with the hope that we can find Odisha. লোকেশনগুলি দিয়ে তাকান, খেয়াল করে দেখেন যে এদের মধ্যে অনেক ডিস্টেন্স, তাই না? 3 লাখ, 4 লাখ, 6 লাখ, 6 লাখ, অনেক দূরে দূরে। কিন্তু সবগুলা এত দূরে না। কোনো 3টা আছে যেটা খুব কাছাকাছি, এগুলো খুবই কাছাকাছি, বাকিগুলো একটু দূরে দূরে।
তারপরে এই স্ট্রিংটা অনেকবার আছে জিনোমের মধ্যে, কিন্তু there is a particular region, যে রিজনটাতে এরা হচ্ছে more clumped compared to the other regions. এই রিজনটা তাহলে নিশ্চয়ই আমার সন্দেহের তালিকা আছে। So we are going to find a clump. We are going to find a clump. What is a clump? Clump is a region. So আমরা একটা clump খুঁজে বের করতে চাই। ক্লাম্পের আইডিয়াটা হচ্ছে আমার ব্রেন এর মধ্যে ক্লাম্প হচ্ছে একটা উইন্ডো সাইজ ক্লাম্প। ক্লাম্পের একটা লেন্থ আছে। ক্লাম্প হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে কোনো একটা ছোট প্যাটার্ন, যে প্যাটার্নের সাইজ কে, সে অনেক বেশি ফ্রিকোয়েন্টলি থাকে। সাপোজ 3 4টা প্যাটার্ন। So we are looking for k-mers and we don't know the size of k. We assume it could be 9, it could be 8 or 7 or 11 or maybe 13. We don't know. But it will appear more frequently within that region. The region size আমরা বলছি L. L কত 500 1000 কিছু একটা হবে। মানে আমার একটা উইন্ডো, তারপরে জিরোর মধ্যে আমি এখন একটা এরকম একটা উইন্ডো নিয়ে কি আগে আগে দেখবো যে পুরো উইন্ডোতে unusually frequent patterns পাওয়া যায়। যেখানে পাওয়া যাবে ওইটাই প্রবাবিলিটি কি আমার অরিসি। সো এই থিওরিটা যদি এখন আমরা একটু অ্যাপ্লাই করি আরেকটা জিনোমে। নাও দিস ইজ অ্যানাদার ব্যাকটেরিয়া। দিস ব্যাকটেরিয়া হ্যাজ গট আ নেম, Thermotoga picroveria, the bacterium that survives in extremely hot environments. আরেকটা ব্যাকটেরিয়া থেকে খুঁজতে চেষ্টা করছি, যদি পাই তাহলে আমাদের রেজাল্টটা কি আরেকটু স্ট্রঙ্গার হবে। Then we can see that yes, these are the patterns that occur more frequently compared to others. Now it is becoming a theory, right? We pattern বুঝতেছি না। We are looking, we are trying to similar process এ আমরা একই জিনিস পাওয়া যায় কিনা এটা দেখতেছি। Then we can see that there are other tremors that appear more frequently here. আমাদের অ্যান্সারটা ছিল যে আমরা একটা নোন ওডিসি দেখেছি, সেখানে আমরা দেখেছি কিছু একটা প্যাটার্ন বারবার পাওয়া যায়। তাহলে আমরা অন্য একটা আননোন জায়গাতে গিয়েও কি একটা আননোন প্যাটার্ন খুঁজতেছিলাম, সেখানে দেখলাম যে একই জিনিস আছে। তার মানে ওডিসি সম্বন্ধে আমরা ধারণা পাচ্ছি যে ওডিসি ইজ সাচ এ রিজন ইন ডিএনএ where this type of short patterns occur more frequently. মানে কোন একটা প্যাটার্ন কি রিপিটেড অবস্থায় বেশি থাকে কি ওই রিজনটা। সো দ্যাটস আওয়ার হ্যাপেন। সো এখন আমি যদি অন্য একটা ব্যাকটেরিয়া পাই, দুইটা গেল, 3 নাম্বারটাতে পাই, সেখানেও কি আমি একই জিনিস ট্রাই করবো এবং আমার পাওয়া উচিত, রাইট? ঠিক আছে, এই অ্যান্সারটা অবভিয়াসলি ট্রু না। there are some more difficulty. আমাদের আরেকটু ভ্যালু জানতে হবে। তাহলে আমরা দেখবো যে ইয়েস দুইটা ক্ষেত্রে পেয়েছি, আমাদের এখন বিলিভ করতে ইচ্ছা করতেছে, বাট বায়োলজি ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন দিস ওয়ে। সো আমরা কম্পিউটার সায়েন্স অ্যালগরিদম দিয়ে আপাতত দুইটা ব্যাকটেরিয়া সলভ করেছি। থার্ড ব্যাকটেরিয়া করতে গেলে দেখবো যে এটা ট্রু না। দেন উই নিড টু লার্ন a little with more values. একটু ভ্যালু জানতে হবে। সুপার ফাইন, অ্যাট লিস্ট এই দুইটা ব্যাকটেরিয়াতে তো অরিসি খুঁজে পাওয়া যাবে নাকি? ওকে, অথবা একটা আননোন ব্যাকটেরিয়া দিলেও উই ক্যান ট্রাই। পেলে তো বাট লাকি, না পেলে something more we need to learn. So let's see what more we can learn. ঠিক আছে? ওকে, তো এই যে যেমন এখানে এইটাতে এটা আবার তোমার এই বারবার পাওয়া যাচ্ছে। Alright, so the problem so far is called a clump finding problem. So clump is a we are given a string and 3 variables k, l, t. So k is the size of the hidden pattern, l is the size of the clump, and t is the frequency of that particular pattern. কত ফ্রিকোয়েন্সি হলে আমি ধরবো এটা। আচ্ছা, এবার আমরা আরেকটু হ্যাঁ কি ছিল এই কে বারটার সাইজ, ই হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি।
এর হচ্ছে এই রিজনটা না জেনেম সিকোয়েন্সটা প্লামটা সাইজ হচ্ছে এ যে উইন্ডোর মধ্যে আমরা খুঁজবো এই উইন্ডোটার সাইজ হচ্ছে এ হচ্ছে ওই প্যাটার্নটার সাইজ আর টি হচ্ছে একটা ফ্রিকোয়েন্সি যে ফ্রিকোয়েন্সিটাতে থাকলে আমি মনে করবো যে এটা অনেক বেশি বার হয়েছে তো এটা আমি 1 2 3 4 5 দিয়ে ট্রাই করবো যখন দেখবো এর বেশি পাওয়া যাচ্ছে না আমি শুধু স্টপ ওই রিজনটা জিরো আরো বড় জিরো এর মধ্যে একটা ছোট উইন্ডো নিশ্চয়ই আছে 500 1000 কিছু একটা লেন্থের মধ্যে একটা জিনিস বারবার পাওয়া যাচ্ছে ওইটাই আমার সন্দেহের জায়গা n is greater than k it must be greater than k তাহলে ওটা আমি k পাবেন করতে সো ওই উইন্ডোর মধ্যে আমরা দেখবো যে ওই প্যাটার্নটা বারবার পাওয়া যাচ্ছে না থাকলে ওই লোকেশনগুলো সন্দেহজনক অরিসি লোকেশন আচ্ছা Now let's learn a little bit more biology. আমরা একটু আগে ডিএনএ রেপ্লিকেশনের খুব একটা সিম্পল মেকানিজম দেখেছিলাম যে অ্যাজ ইফ একটা ল্যাডার দুই ভাগ হয়ে গেল তারপর ওই প্রত্যেকটা ভাগে আমি আবার আরেক পয়েন্ট এসে লাগাই দিই এটা ছিল সিম্পলিস্টিক আইডিয়া বাট দিস ডাজ নট হ্যাপেন ইন রিয়েল লাইফ ইভেন ফর আ সার্কুলার জিনোম লাইক দিস এটা আসলে ঘটনাটা কিভাবে হয় যেটা হয় তারপর ওইটা অরিসি রাইট ওই অরিসিতে সো এটা যদি সার্কুলার জিনোম হয় ওই অরিসি তো ডাবল স্ট্র্যান্ডেড রাইট তাহলে প্রথমে যেটা হইতে হবে এই জায়গাটা একটু ফাঁকা হইতে হবে তাই না আমি যদি একটু ছবি এঁকে দেখানোর চেষ্টা করি এই জায়গাটা প্রথমত একটু ফাঁকা হইতে হবে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার ডিএনএ স্ট্র্যান্ড রাইট এটা ডাবল স্ট্র্যান্ডেড প্রথমে এই জায়গাটা ফাঁকা হইতে হবে ফাঁকা হইলে যে প্রথমটা একটু ফাঁকা হইলো তারপরে একটু ফাঁকা হইতে হবে একটু জায়গা আছে তাই না জায়গাটা হওয়া মানে হচ্ছে যে এরকম এই যে ডিএনএ গুলি এখন কি একটু সিঙ্গেল এই পার্টটুকু একটু সিঙ্গেল স্ট্র্যান্ড হয়ে গেছে এখন এর ভিতরে কি ডিএনএ পলিমারেজ আসতে পারবে রাইট তো ডিএনএ পলিমারেজ যদি আসে ডিএনএ পলিমারেজ যদি এখানে এটা ছিল অরিসি এটাও অরিসি তাই না তো এখানে আসতে পারে আবার কি এখানে আসতে পারে তাই না এখানে যে আসে তাহলে কি এদিকে যেতে পারে আচ্ছা এখানে আমার ডিরেকশন একটা ব্যাপার আছে রাইট so what are the directions if I go back to my previous slide you can see the directions are given like this 3 to 5 and 5 to 3 উপরে হচ্ছে 5 to 3 উপরে হচ্ছে 5 to 3 তার মানে উপরে হচ্ছে 5 to 3 নিচেটা হচ্ছে 3 to 5 তাহলে ডিএনএ পলিমারেজ কোন দিকে যায় 5 to 3 আচ্ছা এখানে তাহলে এখান থেকে যদি সে স্টার্ট করে তাহলে কি সে এই দিকে যেতে পারে তাই না এই যে 3 3 to 5 ঠিক আছে আমি যে অ্যারোটা দিয়েছি এটা 3 to 5 because this trend is 5 to 3 so I am going to the opposite direction পারবে না যেতে গিয়ে এসে আরেকটু করতে হবে আর আগে যাবে মেক সেন্স হ্যাঁ আর এখানে যদি আরেকজন থাকে সে কোথায় যাবে এদিকে যাবে রাইট আর এই দুটো স্ট্যান্ডার্ড দিকে কি হবে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে না এখানে কি হবে এখানে দেখেন এই জায়গা থেকে স্টার্ট করা উচিত এদিকে যাবে আর এখানে থেকে কি এই জায়গা থেকে স্টার্ট করা উচিত এদিকে যাবে তো আমার কি একটা ডিএনএ পলিমারেজ লাগছে না কয়টা লাগছে চারটা লাগতেছে না একটু খুললো দুটো দিয়ে কাজ হবে হতে পারে না বলতেছে না দুটো দিয়ে হতে পারতো দুটো দিয়ে হইতো যদি আমি এই জায়গা থেকে স্টার্ট করতে পারতাম তাহলে কি এদিক দিয়ে গিয়ে রিয়ালে যেত কিন্তু যেহেতু অরিসিতে করতেছে এবং উনি কি নিজেকে অরিসিতে বাইন্ড করতেছে তো এবং সে চাচ্ছে না বেশিক্ষণ এই সিঙ্গেল স্ট্যান্ড খোলা থাকে সিঙ্গেল স্ট্যান্ড খোলা থাকলে এটা হচ্ছে খুবই বিনোদন যে কোনো সময় দিতে পারে ওইটা একটা এবং বাইন্ড হওয়ার আগে চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ডিএনএ পলিমারেজ খুব কুইকলি কাজ শুরু করে চারটা ডিএনএ পলিমারেজ আসলে এখানে কাজ মুশকিলটা হলো এদের মধ্যে দুইটা ডিএনএ পলিমারেজ খুব স্মার্ট এই দুটো হচ্ছে এটা আর এটা because they don't have to wait they started from origin right ওরা আগে যাচ্ছে একটু করে যখন দেখবে বাধা তখন চার একটু করে দেবে ওকে দেখা যাবে রাইট এই বেচারারা আগাতে পারে ও হচ্ছে ওইটা দিয়ে যাচ্ছে তো হচ্ছে এখানে গিয়ে যদি ওর কাছে শেষ হয়ে যায় বসে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত এই বেচারা এটা একটু না খুলবে ও আরেকটু খুললে তখন গিয়ে হচ্ছে
আবার টাচ করতে পারে। সেম হ্যাপেন্স ফর দিস গাই হিয়ার। এ যখন একটু আগাবে খুলবে তখন হচ্ছে ও আবার পিছন থেকে আবার এসে টাচ করতে হবে। তো দুইটা পলিমারেজকে কি ওয়েট করতে হবে না, আর বাকি দুটো কি আগে দেবে। সো সামনে গিয়ে পিছনে কি হয়ে যাবে, কারণ কাজ শেষ, আর তো আগে যাওয়া হচ্ছে না। এখন সে খুঁজবে যে খোলা কোনো জায়গা আছে কিনা এবং ওই জায়গাতে আমি কোনো একভাবে দাঁত বসাতে পারি কিনা। ডিএনএ পলিমারেজ যে কোনো জায়গায় আসলে বসতে পারে। ডিএনএ পলিমারেজ কোথায় বসতে পারে এটার জন্য কিছু ছোট্ট ছোট্ট সিকোয়েন্স আছে, যেগুলো বলি আমরা হচ্ছে প্রাইমার। তো প্রাইমার থাকলে কেবলমাত্র সে বুঝতে পারে। প্রাইমার হচ্ছে একটা ছোট্ট সিকোয়েন্স 6 লেন্থের বা লেন্থে, যেটা হচ্ছে তার থাকতে হয়। তো আসলে জাস্ট একটু খুললে সে যেতে পারে না। খুলে 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 যখন প্রাইমার ফর্ম করে তখন কেবলমাত্র প্রাইমারি এসে পাই করতে পারে। প্রাইমারি গেইন এফেক্ট। ফর এক্সাম্পল আমাদের যে ফিগারটা ছিল ওই ফিগারে যদি যাই তাহলে আমরা দেখবো যে এখানে গোটা এই যে লাল লাল ছোট্ট ছোট্ট জায়গাগুলো আছে না, রেড 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 মার্কস আর দেয়ার, সো প্রবাবলি দে আর প্রাইমার। সো বাট ইন্টারেস্টিংলি এইভাবে কিন্তু আসলে চারটা পরিমাণ কাজ করে না। যদি করতো তাহলে ভালো হতো, তাই না? তাহলে এখানে একটা প্রাইমার, এখানে একটা প্রাইমার, এখানে একটা প্রাইমার, এখানে একটা প্রাইমার, এই দিকে এদিকে যেত, এটা এদিকে যেত, এটা এদিকে যেত, এদিকে যেত, এবং আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে কি কপি করতে পারতো। বাট এটা করতে পারে না। কেন করতে পারে না? কারণ এই ডিএনএ পলিমারেজটা এই ডিরেকশনে আসলে মুভ করতে পারে না। তাকে সবসময় মুভ করতে কি 3 to 5. So it has to wait to see a primer somewhere upstream. একটা প্রাইমার থাকলে তখন গিয়ে সেখানে বাইন্ড করতে পারে। প্রাইমারটা ডিএনএ পার্ট। Primer is the part of DNA. So DNA polymerase, it can see the primer and it gets there to bind it. और इसी पे বিভিন্ন জায়গায় প্রাইমার থাকে। প্রাইমার ইজ সিকোয়েন্স, যে সিকোয়েন্সে ডিএনএ পলিমারেজ জানে। और इसी पे प्राइमर থাকে। Primer is something that is everywhere in the DNA. প্রাইমার সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় আছে। প্রাইমার আরো ছোট সিকোয়েন্স। তো এটা বারবার সব জায়গায় আছে, সব জায়গায় প্রাইমার, সব জায়গায় প্রাইমার, সব জায়গায় প্রাইমার। और इसी पे प्राइमर আছে না বলে আমরা বলি সব জায়গায় প্রাইমার। Primer is like a glue. Why do you have to choose? It can be any string. সব জায়গায় আছে। বাট অরিসিতে যেগুলো প্যাটার্ন রিপিট হয় দে আর ডিফারেন্ট দেন প্রাইমার। সো অরিসি ওগুলো দেখে আসছে, ডিএনএ আসছে, ডিএনএ পলিমারেজ আসছে, এবং ডিএনএ এসে এটা হচ্ছে ওই অরিসি প্যাটার্নগুলো আসে, আর ডিএনএ পলিমারেজ এসে রাখতেছে। ডিএনএ পলিমারেজ এসে তার যে প্রাইমার সেখানে অ্যাটাচ হয়ে যাচ্ছে। And that primer is everywhere in the genome. Primer is a short sequence, so it's repeated more. Less intelligent, na? Better. পাচ্ছে আসতেছে কিন্তু ওই ডিরেকশন পাচ্ছে না, so it's waiting for it to unwind a little bit. তখন এটা প্রাইমার খুঁজতেছিল, যখন অলরেডি সে ডিএনএ তাকে ডেকে নিয়ে আসে, ডেকে নিয়ে এসে সে দেখতেছে আমি কোথাও বাইন্ড করতে পারতেছি না, খুঁজতেছে যখন একটু খুলে গিয়ে প্রাইমার তুলেছে বাইন্ড করতেছে, আগাচ্ছে, আগে গিয়ে দেখে যে আর যাবার উপায় নেই, তোমরা আবার ওয়েট করতেছে, আর একটু খুললে আবার গিয়ে বাইন্ড করতেছে, আর একটা খুললে প্রাইমারে বাইন্ড করতেছে। সো প্রাইমার মেবি একটু দূরে আছে, 100 বেজ অ্যাওয়ে অর 200 বেজ অ্যাওয়ে। সো ওই টাইমটা কি খোলা থাকতেছে, ওয়েট করতেছে। ওকে, yes, that's why it's called leading strand and the other strand is called lagging strand. So this is what happens. এসে প্রাইমার পেয়ে গেছে, আগাচ্ছে, সেও প্রাইমার পেয়ে আগাচ্ছে, আর অন্য দুটো ডিএনএ পলিমারেজ স্টিল ওয়েটিং ফর দ্য প্রাইমার। এন্ড দেন আরেকটু খুলে যখন প্রাইমার পেয়ে যায় তখন হচ্ছে এরা আসে এবং এরা হচ্ছে অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করতে থাকে। আবার খুলে এরা হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আগে থাকে ওই ভিতরে। সো এই যে এ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আগায়, এ হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি আগায়, আর এরা হচ্ছে কিছু ফ্র্যাগমেন্টেড ওয়েতে দেখে, তাই না? এইগুলোকে বলে হচ্ছে ওকাজাকি ফ্র্যাগমেন্টস। এই ফ্র্যাগমেন্টেশন হবেই
এবং পরে আবার একটা ডিএনএ লিগেজ আসে যে এসে হচ্ছে এগুলোকে আবার জোড়া এই ফ্রেগমেন্ট গুলোকে জোড়া দিলে দুইটা চাইল্ড ডিএনএ তৈরি হবে that's still high level but at least better than the previous one that we have seen right now why we have seen that because it has to do something with the oris what does it have to do with oris yeah lots of YouTube videos you can watch that and understand already I think I have shared a few videos in this one are you going to see oris দেখে কোনটা আউট হয়ে যায় ও ওকে কিন্তু আউট হয়ে যায় আলাদা কয়েল হয়ে যায় কয়েলে নিউক্লিয়াস ফর্ম করে ফেলে দুটো চ্যানেল হয়ে যায় yes কেমনে that's a question কিভাবে maybe some other proteins are created who does that সব কাজ কে করে প্রোটিনই করে সিগন্যালিং হয় তো সেলের মধ্যে ওই ডিএনএ আবার সিগন্যাল দেয় যে এখন আমার সেল ডিভিশন করার সময় তো একটা পর একটা প্রোটিন তৈরি হতে থাকে তারা এসে এসে এই আলাদা করে কাজগুলো করতে থাকে that's what we the biologists want to know and that's what maybe in some of the questions are answered by computer science alright this part is biology right this part is biology now let's see how it can help the computer science আচ্ছা যতক্ষণ খোলা থাকে আমরা কিছুক্ষণ খোলা থাকে দুটো স্ট্র্যান্ড ততক্ষণে যেটা ঘটে single stranded DNA has got a much higher mutation rate compared to the double stranded DNA যতক্ষণ খোলা থাকে C has got a tendency to mutate into T তাহলে একটা স্ট্র্যান্ড যেটা খোলা থাকে সেখানে কি C কমতে থাকবে T বাড়তে থাকবে উল্টা স্ট্র্যান্ডে যেখানে C এর সাথে G ছিল এখানে C এর জায়গায় T চলে আসার ফলে G কমে কি তাহলে উল্টা স্ট্র্যান্ডে কি G কমে যাবে তাহলে একটা স্ট্র্যান্ডে C কমে যাবে একটা স্ট্র্যান্ডে G কমে যাবে তো আমরা যখন এন্টায়ার স্ট্র্যান্ডে কাউন্ট করি C কত আর G কত we could see that A এবং T একটু বেশি আর C এর G এর পরিমাণ একটু কম which is okay which you can understand কারণ একটাতে C কমে একটাতে G কমে বাট C এবং G এর পরিমাণ কি মোটামুটি কি কাছাকাছি but when we count them strand wise reverse strand আর forward strand যখন আলাদা করে আমরা কাউন্ট করি তখন আমরা দেখি যে রিভার্স স্ট্র্যান্ডে সি এর পরিমাণ বেশি আবার ফরওয়ার্ড স্ট্র্যান্ডে জি এর পরিমাণ বেশি দ্যাটস ইন্টারেস্টিং এখানে আমরা তাহলে আমরা কি বুঝতে আমার তো দুটো স্ট্র্যান্ড রাইট মেক সেন্স দুটো স্ট্র্যান্ড তাহলে একটা হচ্ছে আমার ফরওয়ার্ড স্ট্র্যান্ড এটা হচ্ছে রিভার্স স্ট্র্যান্ড তাহলে আমি যদি এইদিকে আমরা যদি হাঁটতে শুরু করি এদিকে যদি আমি জাস্ট হাঁটতে শুরু করি তাহলে আমি কি দেখবো জি কমতেছে সি বাড়তেছে জি কমতেছে সি বাড়তেছে আর এদিকে যদি আমি হাঁটতে শুরু করি উল্টাটা হওয়ার কথা জি বাড়ার কথা সি কমার কথা তাহলে এখানে কি টেন্ডেন্সি আছে আস্তে আস্তে কি জি মাইনাস সি কমার কথা আর এখানে কি জি মাইনাস সি বাড়ার কথা তাহলে এই হচ্ছে সেই পয়েন্ট যে পয়েন্টটা ক্রস করার পর ট্রেনটা কি অপোজিট হচ্ছে পরে সি বের করার আরেকটা সূত্র পাওয়া গেল maybe not be equal কিন্তু 10 বল পাল্টে দেবে maybe 0 3 ক্রস করবে অথবা একটা জায়গায় গিয়ে আবার বাড়তে থাকবে তারপরে একটা মিনিমাম পয়েন্ট পাওয়া যাবে যে পয়েন্টে গেলে আমরা দেখব যে জি মাইনাস সি এর যে ট্রেনটা এই ট্রেনটা অপোজিট ডিরেকশনে আসবে এই ল্যাগিং এর কারণে হচ্ছে ল্যাগিং কারণে আমার যে দুইটা স্ট্র্যান্ড ওই দুইটা স্ট্র্যান্ডে অলরেডি ডিফারেন্স তৈরি হয়ে গেছে so if that is true we should find it by only using these two counts number of G and minus number of C we call this value skew এখানে বলা হচ্ছে skew মানে হচ্ছে number of G minus number of C here is an example so we start from 0 anywhere we can start from 0 and then this is C so I come down to -1 and this is A doesn't change T doesn't change G একবার লো এবার আস্তে আস্তে বাড়ে কমে চেক হয় so
So let's try to find out the skew for a real genome. E. coli. Do you know this guy? E. coli? যাদের ফুড পয়জনিং হয়েছে তারা অন্তত তাদের বডিতে E. coli নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। E. coli is another bacteria. Now, there is third bacteria that we are seeing, right? And এই bacteria যখন আমরা J minus C plot করতেছি, we see something like this. So now can you guess where the origin is? তাই না? J minus C lowest কমতে কমতে ওই জায়গাতে lowest হয়, তারপর আবার কি বাড়তেছে, তাহলে definitely এটা হচ্ছে আবার origin. What a nice shape it does have, right? So we have reason to believe that skew will lead us to Odyssey, bound with that other theory. যেটা হচ্ছে একটা প্যাটার্ন রিপিটিশন হয়। প্যাটার্নের রিপিটিশনে আমরা একটা ভুল অ্যাজাম্পশন দিয়ে স্টার্ট করেছিলাম। So every time I say something, you can assume that there is an exception, because this is undergraduate mathematics. So আমি সবসময় একটা সহজ অ্যাজাম্পশন নিয়ে স্টার্ট করবো, আমি তারপর দেখবো যে আমার অ্যাজাম্পশনটা করে দেবো। অ্যাজাম্পশনটা ভুল হচ্ছে, এক্সাক্ট ম্যাচ খুঁজতেছিলাম আমরা, তাই না? We all find ক্লাবের মধ্যে কি আমরা এক্সাক্ট ম্যাচ খুঁজতেছিলাম না? এক্সাক্ট ম্যাচ we don't expect exact matches. কেন? কারণ biological copying process itself is erroneous. Uncertainty আছে এখানে, তাই না? So আমি যদি হুবহু একই স্ট্রিং খুঁজি নাও পেতে পারি। So আমার ক্লাম্প ফাইন্ডিং একটু চেঞ্জ আনতে হবে। Instead of exact match, I have to go for approximate match. Even if I get with some errors, I should be happy. সবসময় ফলো না করলে এই জন্য ক্লাম্পে approximate matching আনবো। So I'm gathering my tools by which I can solve this problem, right? What is the key? Skew. Number of J minus number of C. So more you will see, Odyssey-তে E. coli, আমরা তো মোটামুটি আইডিয়া পেলাম, রাইট? এবং ওই লোকেশনটাতে গিয়ে আমরা হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করতেছি যে ওইখানেও আমাদের হাইপোথিসিস কাজ করে কিনা। তার মানে আমাদের হাইপোথিসিস কি ছিল যে ওই রিজনটাতে একটা ক্লাম্প হবে এবং ক্লাম্পে কোনো একটা প্যাটার্ন কি রিপিট হবে। You can see that, but there is some interesting patterns as well. Look at that, কত লাল আছে, লালগুলো হচ্ছে এরর। তার মানে হুবহু ওই স্প্রিংটা নাই, তার মধ্যে একটা মিসম্যাচ আছে, রাইট? So that's why we are talking about approximate matches. So one of the way to know if this is approximate or is not is called Hamming distance. What is Hamming distance? For example, if I have A, P, P, L, E, one string, and another string I have A, B, B, L, E. So, so length are same, but at least there are two locations where the letters do not match. So we call them, this has got two Hamming distance. So they are different. This is two Hamming distance. For exactly same strings, the Hamming distance should be 0. So the previous algorithm where we used to find the count of the factor, we used Hamming distance 0. Now we should allow some Hamming distance. How much? We don't know. Maybe 1, 2, 3. So in biology, we are more interested in approximate matching, where a string does not exactly match, but is very similar to each other. Later on in this course, we will see another approximate matching algorithm, which will be more stronger than this. Okay? Alright. So আপাতত Hamming distance এর সুবিধা হচ্ছে খুব সিম্পল, এটা অসুবিধা হচ্ছে এটা ধরে নেয় যে দুটো স্ট্রিং সেম সাইজের। So ঝামেলা তো হবেই, এত সহজ হবে না, but at least calculate করা যাচ্ছে নাকি? Alright, so we should go for approximate distance, and there will be another parameter D, which how much error you allow. আচ্ছা, মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্লাইডের মধ্যে কিছু লাল কালি দিয়ে কিছু জিনিস দেওয়া আছে না? These are from Rosalind. Rosalind হচ্ছে a competitive programming platform to solve trial-based problems. Our assignment into Rosalind থাকবে. So I will upload the first assignment this week
maybe you cannot solve it now, but eventually you'll be able to solve it. But এই স্লাইডে বেশ কিছু রেজাল্ট প্রবলেমের মিল দেওয়া আছে, you can try it. মোটামুটি আমাদের দেখা হলো। নাও আমরা আর একটু কিছু দুঃসংবাদ দিয়ে ক্লাস শেষ করি। তো ওই যে আমাদের মনে আছে, এটাকে মনে আছে, that virus survives in high temperature 80 degree, ওর স্কিলটা আমরা একটু আঁকার চেষ্টা করছি। নাও লোকাল মিনিমাম একটা, গ্লোবাল মিনিমাম মনে হচ্ছে এটা, তাই না? আর অনেক জায়গায় কি কিছু লোকাল মিনিমাম। So this bacteria, we are lucky, this has got only one origin. That's why still this can help. But মুশকিল হচ্ছে এরাও তো খানিকটা হ্যাঁ, বাট এটা একদম মোটামুটি পাওয়া যায়। তো কথা হচ্ছে এরকম উদ্ভুত শেপ কেন হয়? এরকম ধরার কথা না, আমাদের এত সুন্দর থিওরি, সেই থিওরি অনুযায়ী কি এরকম শেপ হওয়ার কথা। But biologically, we can also explain why the shape is not like this. Because of these things only happens. একটা হচ্ছে মাল্টিপল অরিজিন থাকে, এটা নাই, কিন্তু there are other organisms যাদের মাল্টিপল অরিজিন থাকে, তাদের ক্ষেত্রেও দেখতে এরকম অদ্ভুত হয়, রাইট? আচ্ছা, আরেকটা কাজ হচ্ছে কিছু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট বা জিন ট্রান্সফার কপি হইতে থাকে, বিভিন্ন জায়গা থেকে জিনিস কপি হইতে থাকে, উল্টায় যায় একটা জিনিস, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হচ্ছে উল্টায় যায়, এক জায়গা থেকে এক জায়গায় কপি হয়ে যায়। এগুলো যখন ঘটে তখন আর অরিজিন শেপটা সিমিলার থাকে না। দেখি আমরা এটা কেন থাকে না। যেমন এটা আরেকটা, এখানে তো আরো ঝামেলা, তাই না? ইন্টারেস্টিংলি এর আসলে তিনটা অরিজিন, but still the shapes are irregular, right? So these irregularities are explained by these two things, gene transfer and rearrangement. Let me give an example. এটা ছিল অরিজিনাল অরিজিন, মাঝখানের এই রিজিয়নটা জাস্ট রিভার্স হয়ে গেছে। So that happens in biology. Reverse surface পুরো শেপটা কি উদ্ভূত হয়ে গেছে। Still origin is there, but the skin diagram does not look like smooth as we have seen in E. coli, right? So that's what happens. Even কিছু পাওয়া যায় যেখানে হচ্ছে hundreds of origin আছে human আমাদের বডিতে, ওকে? এই যে এখানে আরেকটা যেখানে আর কি ইরেগুলার এবং ভেরি ডিফিকাল্ট টু লোকেট, এখানে একটা মনে হচ্ছে, এখানে মনে হচ্ছে, এখানে মনে হচ্ছে, আরো আছে, তাই না? আরো এখানে আপনি ধরতে পারেন, এখানেও ধরতে পারেন, তাই না? মেজরলি প্রোনাউন্সড একটা, দুইটা, তিনটা মেবি, আরো কি লোকাল মিনিমাম আছে। না, কারণ হচ্ছে এখন গ্লোবাল ধরবই, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে নো দ্যাট অলরেডি আমাদের ফার্স্ট অ্যাজাম্পশন রং, একটা বেশি আসলে নাই, দ্যাট কুড বি মাল্টিপল অরিজিনস। ইন্টারেস্টিংলি উই আর লাকি টু সি দ্যাট ওই যে হিডেন প্যাটার্নটা আছে না, ওইটা সব অরিজিন মোটামুটি একই থাকে। সো দ্যাটস এ গুড নিউজ। অ্যান্ড হিউম্যান স্পিসিসের অরিজিন যে প্যাটার্নটা, এই প্যাটার্নটা মোটামুটি উইথ সাম অ্যাপ্রক্সিমেশন এররনেস হয়, সেটা একটা এস্টিমেশন আছে, একটা ক্লিয়ার ইন্ডিকেশন আছে। And people, biologists, whenever they find some origin, they put them into a database called origin database. You can look for that. And now that we have known lots of origins, how do they look like, probably we can come up with machine learning algorithms or something data-driven approaches for that. So that's a different issue. But interestingly, একটা স্পেসিসের অরিজিন আরেকটা স্পেসিসের অরিজিন দেখতে একরকম হয় না। We've seen that লাস্ট সেমিস্টারে একটা স্টুডেন্ট প্রজেক্ট নিয়েছিল যে একটা স্পেসিসের অরিজিন দিয়ে একটা মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করবে, ওই দেখবে যে ওই মডেলটার প্রেডিকশন অন্য স্পেসিসের ক্ষেত্রে কেমন হয়। আমি ইন্টারেস্টিং খুব খেয়াল রাখছি। তার মানে মেশিন লার্নিং ডাজন্ট স্টিল অ্যাপ্লাই মেবি ফর ক্রস স্পেসিস বা ওর মডেলগুলো কাজ করছে। So we can take this one as a project as well. Okay. So origin is not still solved. People are solving, and there are databases, so you can also look into those data, how they look like. আমরা আজকের এই ডিএনএ ডেটা আসলে দেখতে কেমন, কোথায় ব্যবহার করতে হয়, এগুলো একটু আমরা দেখবো। আজকে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করলাম, বা অ্যাটলিস্ট
ভাবছিলাম সলভ করেছে কিন্তু পুরোপুরি করতে পারিনি কারণ লাস্টে এসে বলতেছি যে অনেক করেছি এবং স্কিল ডায়াগ্রাম দেখতে একরকম না এরোনাস প্যাটার্ন সো দেয়ার আর স্টিল লটস অফ চ্যালেঞ্জেস টু বি সলভ বিকজ এই প্যাটার্নটা সব স্পেসিসের ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার জন্য ট্রু হিউম্যানের জন্য ট্রু সব জায়গায় ট্রু কিন্তু প্যাটার্ন আছে প্রত্যেকটা ব্যাকটেরিয়া একটা প্যাটার্ন আছে প্রত্যেকটা অর্গানিজমের অরিজিনের মধ্যে ওই প্যাটার্নটা পাওয়া যায় আর ওই প্যাটার্নগুলোর কারণে কি ডিএনএ এ গিয়ে ওইখানে মাইন্ড করতে পারে রাইট সো ওই প্যাটার্নগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে ওই প্যাটার্নগুলো এখানে নাই ফেলে দিতে হবে রাইট সো ওই যে তিনটা স্টেপ কিছু বায়োলজি আন্ডারস্ট্যান্ডিং দেন হাউ দিস ইজ এ কম্পিটিশন প্রবলেম এন্ড লাস্টলি সাম আজকে তো আমরা জাস্ট ফলো দিতাম তাই না খুব সহজে নেক্সট ক্লাসে দেখ মেবি আরেকটু দুটো কিছু না মানে আরেকটু ডিফারেন্ট অ্যালগরিদম দেখা যায় কিনা ওকে সো we're going to see chapter 2 next time thank you very much কত অর্গানিজম নিয়ে তো স্টাডি করতে হবে তাই না